السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہو یا سستا، حکومت نے پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 63 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 81 پیسے مقرر ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ڈیزل بھی 1 روپے 55 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے، جس سے ڈیزل کی نئی قیمت 388 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ۔ ڈاکہ ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، 100% سیٹیں واپس چھین کر ہی رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مظفر آباد میں گھن گرج، کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے کے نتائج ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کو ترجیح دے رہا ہے۔ جواب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی مخالفین پر خوب گرجی برسی۔ بلاول کو مشورہ دیا کہ دھاندلی کا الزام لگانے کی بجائے ہار کو فراخ دلی سے قبول کریں، اپنی توجہ سندھ کو بہتر کرنے پر مرکوز کریں۔ جی بی میں جیتے تو الیکشن ٹھیک تھا، آزاد کشمیر میں ہار گئے تو دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں۔ اور اب آپ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں تو بڑے افسوس کی یہ بات ہے۔ تو عوام کے ووٹ کو، عوام کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں۔ لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس سندھ کے بارے میں 17 سال کی مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ سیاسی بیان بازی پہ ٹائم گزارنے سے، رونے دھونے سے یہ بات نہیں بنتی۔ آج کی عوام بہت باشعور ہو چکی ہے۔ ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں، کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ ہمارا 100% ووٹ، 100% سیٹیں ان سے چھین کے رہوں گا۔ جس دھاندلی کا آپ الزام لگا رہے ہیں، گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے، وہاں دھاندلی نہیں۔ اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا۔ چودھری یاسین 2 سیٹ سے لڑ رہے ہو اور وہ شہر کا سیٹ نکل جائے اور گھر کا سیٹ میں، گاؤں کا سیٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے، نہیں، میں ماننے کو تیار نہیں۔ آپ کے جلسے بھی خالی تھے، آپ کے جلسوں میں عوام نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ جلسے کامیابی کا مظہر تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ آپ کے پاس نیریٹو تھا، نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا اے جے کے عوام کے لیے۔ پچھلے الیکشن میں انہوں نے گولیاں چلائیں، گرفتار بھی کیے، لیکن ہم نے اپنا ووٹ کا تحفظ کیا۔ کوٹلی کے ووٹ پہ ان کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ اگر آپ کے پاس کارکردگی ہے بتانے کے لیے، اگر آپ کے پاس پرفارمنس ہے، اگر آپ کے پاس گورننس ہے، اگر آپ کے پاس پورا ایجنڈا ہے، اگر آپ کے پاس پورا منشور ہے، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے بارے میں بات کریں یا تنقید کریں۔ کھلا ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ ہمیں مارے بھی اور رونے بھی نہ دے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نون لیگ پر بھرپور تنقید، کہا کہ نون لیگ دھاندلی کے ہمارے پاس ویڈیو شواہد موجود ہیں، ہم ان فیصلوں کا ساتھ نہیں دے سکتے جو صرف نون لیگ کے مفاد میں ہوں۔ مسلم لیگ نون کو گولی چلائے بغیر سیٹ نکالنے تو سب سے پہلے مبارکباد دوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ کھلا خلاف ورزی کرے الیکشن رولز کا، ڈاکہ بھی مارے، ووٹ پر مارے بھی اور ہمیں رونے بھی نہ دیں، ایسے تو بالکل نہیں ہوگا۔ جو ہم نے اعتراضات اٹھائے ہیں، جو ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ ہم نے ان کا دھاندلی کو ایکسپوز کیا ہے، اس پہ انہوں نے ہمیں جواب دینا چاہیے۔ میں ان فیصلے کو، ان ڈیسیجنز کا ساتھ دے سکتا ہوں جو قومی مفاد میں ہیں، ہم ان فیصلے کے ساتھ نہیں دے سکتے جو صرف جو ہمارے نقطۂ نظر میں صرف نون لیگ کے مفاد میں ہے۔ میں یہ کیسے برداشت کروں یا میرا پارٹی یہ کب تک برداشت کرے گا کہ ہم شریف بن کے کام کرتے رہیں اور ایک سیٹ کے خاطر وہ میرے کارکن کو شہید کر کے چھین لے مجھ سے۔ نون لیگ الیکشن جیتے، گولی چلائے بغیر سیٹ نکالیں تو میں پہلے بندہ ہوں گا جو ان کو خیر نہ صرف خوش آمدید کریں گے، ان کو 100% سپورٹ بھی کریں گے۔
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मरीम नवाज की तकरीर को चोरी और ऊपर से सीना जोरी करार दे दिया। बोले कि मरीम की तकरीर से ऐसा लगा कि वो इक़्तिदार के गुरूर में खिताब कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली के जरिए अवामी मैंडेट चुराया गया। मरीम नवाज इस्तीफ़ा देकर पंजाब के किसी भी हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़े। पीपल्स पार्टी भी सिंध में अपने अरकान के इस्तीफ़े देकर अवामी फैसला कबूल करने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का टीवी पे एक रिकॉर्डेड खिताब सुना। मिसाल है कि जी एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, जो इक़्तिदार का गुरूर और तकब्बुर है, उसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो अपना खिताब किया। जिस तरीके से मासूम मजलूम कश्मीरियों का वोट का हक उस पर डाका डाला है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने। मैं एक और खुला चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा, और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब की किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें। हम भी आप इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी भी सीट से जो इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखें कि सिंध की आवाम हमें इलेक्शन में वोट के देके कामयाब करेंगे और पंजाब की आवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगी। पाक में इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को लेकर लफ्जी जंग तेज हो गई है। नून लीग की क़यादत ने बिलावल भुट्टो और शर्जील मेमन के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा, नताइज तस्लीम ना होना हवास बाख्तगी का सबूत है, जिसको एतराज़ है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे। पाक में इत्तेहादी लेकिन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान में आमने सामने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को करारा जवाब दे दिया। बिलावल भुट्टो के बयानात पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिसको सीट्स वापस चाहिए वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे। जब फिर रिजल्ट सामने आ जाए तो हमारे यहाँ पे हार को कबूल नहीं किया जाता, वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे, जो अदालत का या इलेक्शन कमीशन का फैसला हो वो एक्सेप्टेबल होगा। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम ने कहा कि ये कहना कि अगर लोग पीपल्स पार्टी को वोट दें तो कश्मीर के मुफाद में है, लेकिन अगर नून लीग को वोट दे तो कश्मीर के मुफाद में नहीं है। बिलावल का ये बयान समझ से बालातर है। मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर ये बात में समझ नहीं आ रही कि अगर पीपल्स पार्टी को वोट दे दे कोई कश्मीर की मफाद है, अगर मुस्लिम लीग की नून को दे दे तो उसकी मफाद नहीं है, तो ये क्या बात हो गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीपी की धांधली पकड़ी गई तो शोर मचा दिया। ये जो कह रहे हैं ना धांधली हुई है, ये कोटली के अंदर धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश करते करते पकड़े गए तो उल्टा शोर मचाना शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन को मुखातिब करते हुए कहा कि प्यारे भाई ठंडा पानी पिए, सर पर भी डालें। कश्मीरी आवाम ने फैसला सुना दिया है। आज़ाद कश्मीर में आप हार गए हैं तो वहाँ धांधली हुई है। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। मुस्लिम लीग नून की शानदार फतह, मीरपुर डिवीजन के तमाम 13 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। नून लीग ने 9 नशिस्तें जीत ली हैं। पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब रही। आज़ाद कश्मीर में शेर की धाड़, आम इंतखाबात का पहला मरहला नून लीग के नाम। मीरपुर डिवीजन के तमाम 13 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए। नून लीग ने 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। मतवाले खुशी से निहाल, भरपूर जश्न मनाया। LA 5 भिंबर में लीगी उम्मीदवार वक़ार अहमद नूर, LA 6 भिंबर में नून लीग के चौधरी रज़ाक और LA 7 भिंबर में नून लीगी उम्मीदवार चौधरी तारिक फारूक ने कामयाबी समेटी। LA 9 कोटली में नून लीग के उमैर नईम, LA 11 कोटली में लीगी उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ, LA 12 कोटली में नून लीग के मोहम्मद रियासत खान और LA 13 कोटली में नून लीग के राजा अयाज अहमद खान कामयाब करार पाए। LA 2 मीरपुर में पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद और LA 3 मीरपुर में पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान ने जीत का ताज अपने सर सजाया। LA 8 कोटली में पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल और LA 10 कोटली में पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन ने बाजी मार ली। कौमी मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे, सिस्टम हार गया तो जमहूरियत का नुकसान होगा, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ें किसी के मफाद में नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने सवाल उठा दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही हल्के में एक जगह 25% टर्नआउट हो और दूसरी जगह 90%। मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात का इज़ाला किया जाए। बोले दूसरे मरहले में यही कुछ दोहराया तो बर्बादी होगी। बंदा शायद जीत जाए या कोई हार जाए, सिस्टम को जीतना और हारना नहीं चाहिए। सिस्टम अगर हार गया ना जनाब, तो फिर ना कुछ आपके हाथ आएगा,
ना हमारे इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ रिकॉर्ड के साथ। ये 26 पोलिंग स्टेशन और इन पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ ये साबित करवा लें कि भाई जहाँ 25% से ज़्यादा जो है वो टर्न आउट नहीं हो रहा, यहाँ 90% कैसे हो गया, और सिर्फ इन्हीं जगहों पर 90% हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, इनका अजाला किया जाए और ये इलेक्शन जहाँ जहाँ हमने आपको कहा है, जो पोलिंग स्टेशंस जहाँ पर ऑब्जेक्शन है, जो दरखास्तें आई हुई है, उनके रिजल्ट रोके जाएं। 2 मरहले बाकी हैं। अगर आपने यही रिपीट करना है पहला मरहला, तो ये तबाही और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।